Hello, good morning, students. Welcome back once again. Yesterday we have studied what is summary, and after that we have seen two icebreakers activities. And in icebreakers activities, you have studied ways of writing and its description. Now, in today's lecture, we'll start with our actual topic, that is summary writing. Okay, yesterday we have discussed a lot of things about this. Now we'll start with summary writing. So what is summary writing? The first point is brevity is the soul of wit. This is a quotation by famous English writer William Shakespeare. As you all know, whenever you study English subject, ज्यावेळी तुम्ही इंग्लिश विषय शिकता त्यावेळी this person is very important, William Shakespeare. He has given so many quotations, and this is one of them. Brevity is the soul of wit. Wit म्हणजे काय? As you all know, wit म्हणजे शहाणपण, हुशारपण. आणि ब्रेव्हिटीचा अर्थ आहे पुट इन शॉर्ट, की जो माणूस जास्तीत जास्त माहिती कमीत कमी शब्दात देऊ शकतो त्याला काय म्हणतो आपण? विटी पर्सन, हुशार माणूस. विट, ब्रेव्हिटी इज द सोल ऑफ विट. मग हुशारपणाचा आत्मा काय? सोल म्हणजे आत्मा, की ब्रेव्हिटी, कमीत कमी शब्दात जास्तीत जास्त माहिती सांगणे. ब्रेव्हिटी इज द सोल ऑफ विट. सेकंड पॉइंट इज ब्रेव्हिटी इज इम्पॉर्टंट इन स्पीकिंग एज वेल एज रायटिंग. yesterday we have discussed, कालच मी तुम्हाला सांगितलं होतं की we use summary not only in writing but also in speaking also, की summary आपण फक्त बोलताना नाही, लिहिताना पण वापरतो. सो ब्रेव्हिटी म्हणजे शॉर्टनेस, कन्साइजनेस, कमीपणा, शब्दांचा कमीपणा, तो फक्त इम्पॉर्टंट इन स्पीकिंग एज वेल एज रायटिंग. इन स्पीकिंग ऑल्सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू स्पीक लेस बट गिव्ह मोर मेसेज. म्हणून कधी कधी आपल्याला पण अनुभव येतो, एखादी व्यक्ती जास्तच बडबडत असेल तर आपण त्याच्याकडे लक्ष देत नाही, पण जी व्यक्ती कमी शब्दात आपल्याला जास्तीत जास्त सांगते त्याच्याकडे आपण लक्ष देतो, त्याला समाजात मान पण मिळतो. सो ब्रेव्हिटी इज मोर इम्पॉर्टंट इन स्पीकिंग ॲज वेल ॲज रायटिंग. नाउ व्हॉट इज ब्रेव्हिटी? आतापर्यंत 2 वेळा तुम्ही हा शब्द ऐकला, ब्रेव्हिटी. नाउ थर्ड पॉइंट इज ब्रेव्हिटी मीन्स कटिंग ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स. कधी कधी नको असलेले शब्द सांगितले जातात, अननेसेसरी वर्ड्स, while writing or conveying an idea. So what is brevity? Means cutting of unnecessary words. Unnecessary, गरज नसलेले शब्द काय करायचे? कट करायचे. While writing or conveying an idea means to put or convey idea in perfect words, not using more words for that to convey one idea. So brevity means cutting off unnecessary words while writing or conveying an idea. Now what is the benefit of brevity, or why we use brevity in words? Brevity enhances. Enhance means to develop, वाढवणे, develop करणे. Communication without omitting important information. Sometimes it happens कि we try to give an information but sometimes in the flow of speaking we give a lot of information but we omit the main information. कधी कधी एखादी व्यक्ती भरपूर बडबड करते पण आपल्याला जे महत्वाचं आहे, आपण त्याला जे विचारले ते उत्तर देतच नाही, आपल्याला ते बाकीचं सांगते. यू माइट हॅव एक्सपिरियन्स ऑफ सच पर्सन्स. असे व्यक्ती बऱ्याच वेळा तुमच्या जीवनात पण तुम्ही पाहिले असतील. सो ब्रेव्हिटी एनहान्सेस. व्हॉट इज द बेनिफिट ऑफ ब्रेव्हिटी? आपल्याकडे जर ब्रेव्हिटी असेल तर त्याचा फायदा काय? इट एनहान्सेस कम्युनिकेशन. आपलं कम्युनिकेशन स्किल ते काय करते? एनहान्स म्हणजे डेव्हलप, वाढवणे, विदाउट ओमिटिंग important information. If you have brevity, you will speak less but you will give more while speaking less. कमीत कमी शब्दात तुम्ही जास्तीत जास्त चांगली माहिती इतरांपर्यंत पोहोचवू शकता when you will have brevity with you. Summary writing skill means to express in brief म्हणजे थोडक्यात the main points of written record, and this can be developed by practice. How can you develop summary? You can develop it by practice. This is not a magic that yesterday you have studied summary and today you are perfect in summary. It needs practice. So you can develop summary or summary writing skill means to express in brief the main points. Only you have to focus on main points of written record, and this can be developed by practice.
Now, why summary writing is there? What is the purpose? The purpose of summary is to give clear objective picture of the original text. Sometimes we do not have that much time to read the full text or to read the full article. We try to get it in short. So what is the purpose of summary? To give clear objective picture of the original text. So in summary you will get clear picture of the original text. The summary restates the main points without giving examples or details. And what is the focus of summary? Summary is a focus काय? To give only the main points without giving examples or details. की आपल्याला जास्तीची इतरत्र माहिती न मिळता फक्त आपला फोकस काय? Main points वरती. So this is the purpose. The summary restates the main points without giving examples or details. Now, while studying anything, as you all know that your parents are also using do's and don'ts with you. बऱ्याच वेळा आपल्याला सांगितलं जातं की हे करा आणि हे करू नका. In English we call it as do's and don'ts. So while writing summary there are some do's and we will look or we'll start from positive attitude. की दोन ॲटिट्यूड आहेत, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. डूज मीन्स पॉझिटिव्ह अँड डोंट्स मीन्स निगेटिव्ह. बट वी ऑल आर पॉझिटिव्ह पर्सन्स, positive human being. So we'll start with do's. What are the do's of summary writing? What you have to do? First of all, read and reread the passage. Read the passage. And what is the meaning of reread? Reread means read once again. परत एकदा वाचायचं. पॅसेज एकदाच वाचून चालणार नाही. Reread 2 or 3 times. Read the passage. Reread the passage. Second one is understand the content of the passage. After reading the passage, try to understand the content or main idea. And I am sure whether you are good or bad in English, but when you read a passage for 2 or 3 times, we at least understand what is there in the passage. So understand the content of the passage. आपलं इंग्लिश किती चांगलं असलं किंवा किती वाईट जरी असलं तरी आपण 2 ते 3 वेळा वाचल्यानंतर आपल्याला थोडं तरी लक्षात येतं व्हॉट इज द मेन आयडिया ऑफ द पॅसेज. सो सेकंड स्टेप इज अंडरस्टँड द कंटेंट ऑफ द पॅसेज. सेकंड डूज read the instruction and hints. Now what is instruction and hints? Because in your exam when you will get this question. So what will be the question? Write a summary of the above extract. Above means unseen extract. And write the summary with the help of the points given below. So they will give you some points. So read the instructions. If the instructions are given, read them carefully. And hints. Hint म्हणजे काय? आयडिया और की. तुम्हाला ती सोडवण्यासाठी दिलेली एखादी आयडिया. सो रीड देम व्हेरी केअरफुली. फाइंड एक्झॅक्टली व्हॉट यू नीड टू समराइज. आणि त्यामधून ट्राय टू फाइंड आउट द मेन पॉइंट्स. त्या पॅसेज मधले मेन पॉइंट्स. आणि मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हाला जे पॉइंट्स दिलेले असतात ना, दे आर मेन पॉइंट्स ऑफ द पॅसेज. सो फाइंड एक्झॅक्टली व्हॉट यू नीड टू समराइज. फोकस ऑन दीज पॉइंट्स. Identify the main idea. This we have discussed. And remember one thing, most of the unseen passages, 95% unseen passages have its main theme in the first 2 or 3 lines. I am talking or I am saying 95%. 95% जे अनसीन पॅसेज असतात ना, त्याची मेन आयडिया आपल्याला कुठे लक्षात येते? फर्स्ट 2 or 3 लाईन्स मध्ये. आता रिमेनिंग 5% मध्ये येतं की कधी कधी समटाइम्स द मेन आयडिया इज इन द मिडल ऑफ द पॅसेज और समटाइम्स ॲट द एंड ऑफ द पॅसेज. बट 95% passages have its main idea in the very first 2 or 3 lines. So identify the main idea. Then form short sentences on your own. Try to form short sentences. This is very important. वाक्य तयार करायची पण कशी? शॉर्ट, छोटी. Connect the sentences using linkers. Now you have formed short sentences. तुम्ही short sentence तयार केली, ती कनेक्ट करायची. How to connect? By using linkers. Now I think you have studied this topic. Linkers हा टॉपिक झाला असेल तुमचा. लिंकर्स म्हणजेच काय? डिस्कोर्स मार्कर्स और लिंकर्स. कोणतीही स्टोरी किंवा काय कनेक्ट करताना आपण ते अँड, बट, और, व्हाईल असे जे वर्ड्स आहेत ना, मीन्स कनेक्टिंग अर्लियर पार्ट ऑफ द स्टोरी टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. आधीचा भाग आणि नंतरचा भाग एकत्र जोडणारे वर्ड्स त्याला म्हणतात लिंकर्स किंवा लिंकिंग वर्ड्स. ते वापरून आपलं वी हॅव टू कनेक्ट दी सेंटेन्स. कीप ओनली की आयडियाज. थिंक अबाउट की म्हणजे काय?
इम्पॉर्टंट, महत्वाची, की आयडियाज. ओमिट, ओमिट म्हणजे काढून टाकणे. डिटेल्स, एक्झाम्पल्स अँड स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, व्हॉट एव्हर. वी समटाइम्स डिटेल्स, कधी कधी एखादा पॉईंट डिटेलमध्ये दिलेला असतो. वी हॅव टू टेक ओनली मेन पॉईंट. डोंट गो इन टू द डिटेल. जास्त डिटेलमध्ये जाण्याची गरज नाही. डोंट गिव्ह एक्झाम्पल्स. पॅसेजमध्ये जर एक्झाम्पल्स दिले असतील तर डोंट गिव्ह दॅम. अँड स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन म्हणजे काही समटाइम्स इयर इज गिव्हन, स्टॅटिस्टिक्स, आकडेवारी दिलेली असती, ओमिटेड, ती काढून टाका. अवॉइड युअर ओन इंटरप्रिटेशन. डोंट गिव्ह युअर ओन ओपिनियन्स. ते आपण नंतर बघणारच आहे डोंट्स मध्ये. ओके, डूज लक्षात आले. नाउ आफ्टर डूज, सेकंड पॉइंट इज डोंट्स. डोंट डू दिस. हे करायची गरज नाही आणि हे करू नका. व्हॉट इज द पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट, डोंट इन्क्लूड युअर ओपिनियन्स. आपली स्वतःची मतं तिथं द्यायची गरज नाहीये. विचारलं तरच मत द्यायचं. इथं समरीमध्ये आपलं मत द्यायची गरज नाही. डोंट एक्सक्लूड द मेन आयडिया. आता कधी कधी आपण काढून टाकायचं म्हणून बऱ्याच गोष्टी काढून टाकू शकतो, बट डोंट एक्सक्लूड. बघा, इन्क्लूड युअर ओपिनियन्स. डोंट इन्क्लूड युअर ओपिनियन्स. स्वतःची मतं मांडू नका, त्यात घालू नका. आणि डोंट एक्सक्लूड द मेन आयडिया. पण रायटरने दिलेली एखादी मेन आयडिया आपल्याला काढून टाकायचा पण अधिकार नाही. वी डोंट हॅव दॅट राईट. सो डोंट एक्सक्लूड द मेन आयडिया. डोंट ऍड युअर ओन पॉइंट्स. इथं प्रत्येक ठिकाणी फोकस ऑन डोंट्स. डोंट ऍड युअर ओन पॉइंट्स. Don't give your opinions or don't add your own points. Comment on the topic. Don't comment on the topic. Don't say that I like this idea. I'm not agree with the author or writer. You don't have any right to comment on the topic. इथं तुमची मतं, तुमचं सॅटायर विचारलेलं नाहीये. Don't give personal examples. Suppose you are reading a passage ऑफ द रायटर्स चाइल्डहुड. त्याच्या लहानपणीचा एखादा पॅसेज त्याने दिलेला आहे. डोंट ट्राय टू गिव्ह युअर चाइल्डहुड एक्सपिरियन्सेस. तुमचे लहानपणीचे एक्सपिरियन्स तिथं द्यायचा प्रयत्न करू नका. वी ट्राय टू कीप द ओरिजिनल. डोंट यूज रिपिटेशन अँड अननेसेसरी डिटेल्स. समटाइम्स वी हॅव दॅट हॅबिट. खरं सांगा, कधी कधी आपल्याला ती सवय असते की वी ट्राय टू इन्क्रीज अवर आन्सर. आपलं उत्तर वाढवायचं म्हणून आपण बऱ्याच वेळा तेच पॉइंट्स परत परत लिहितो. अँड समटाइम्स यू फील दॅट द टीचर इज नॉट गोइंग टू रीड ऑल दीज थिंग्स अँड ही विल गिव्ह यू मार्क्स. सो डोंट ट्राय टू यूज रिपिटेशन अँड अननेसेसरी डिटेल्स. रिपीट करू नका तेच पॉइंट. डोंट गिव्ह अननेसेसरी, गरज नसलेले डिटेल्स देऊ नका. डोंट यूज फिगर्स ऑफ स्पीच. डोंट यूज फिगरेटिव्ह लँग्वेज. दिस इज नॉट अ पोएम. द फिगरेटिव्ह लँग्वेज, दिस इज नॉट अन एसे. फिगरेटिव्ह लँग्वेज, फिगर्स ऑफ स्पीच वापरायची गरज नाहीये. डोंट यूज ऍक्च्युअल कोटेशन्स फ्रॉम द पॅसेज और डोंट गिव्ह युअर ओन कोटेशन्स. कोटेशन्स म्हणजे ग्रेट सेंटेन्सेस. colloquialism and slang. Don't use colloquialism. Now I think you might have heard this word, colloquial language. From colloquial, this word is there. Colloquialism. Colloquialism म्हणजे बोली भाषा. colloquialism अर्थ काय? बोली भाषा. एव्हरी रिजन हॅज इट्स ओन कलोक्युअल लँग्वेज. प्रत्येक रिजनला त्याचे काय स्वतःचे काय असते, कलोक्युअल लँग्वेज. डोंट यूज कलोक्युअलिझम अँड स्लँज. स्लँज म्हणजे बॅड लँग्वेज, ऑफेन्सिव्ह लँग्वेज. स्लँज. डोंट यूज कलोक्युअलिझम अँड स्लँज. These are some of the do's and don'ts. I hope you have understood do's and don'ts. मला वाटतं तुमच्या लक्षात आले do's and don'ts. Now after these do's and don'ts, these do's or don'ts are also given on page number 136 of your textbook. I hope the textbook is in front of you. Please do keep the textbook open in front of you. We are on page number 136. As you will notice, on page number 136, first of all, do's of summary writing are given. Then don'ts of summary writing are given. After that, you will see there is a passage. A long passage is given on page number 136 and page number 137. And after finishing the passage, they have given steps to write summary. They have given some steps. I have created a special PPT for you for the steps. So first of all, after reading this passage, we are going to this topic, steps to write. What is the first step? Read the article twice. Baga, read the article
twice, not only for one time. Read the article twice, for 2 times. Ask questions about the purpose of writing, then try to ask yourself the question, why this passage is written. Remember these questions: why, how he has written, what is the message, what, who, whom, about whom he has written. Ask the questions about the purpose of writing. लेखकाचा लिहिण्याचा हेतू काय याच्याविषयी try to create questions. Identify the main idea. This we have already discussed की main idea शक्यतो शोधा, आणि मी तुम्हाला सांगितले 95% it is given in the very first passage or first 3 or 4 lines. Then write the first draft. Try to write the first draft, rough draft. थोडक्यात एक ड्राफ्ट लिहायचा प्रयत्न करा. First draft. Short sentences and by using linkers connect them. Revise your first draft and edit it. मग नंतर काय करा, आपला ड्राफ्ट काय करा, रिवाइज करा, परत तो चेक करा, रिवाइज करा अँड एडिट म्हणजे करेक्शन्स. त्यामध्ये काय करा, करेक्शन्स. अँड देन राईट द फायनल ड्राफ्ट. आणि त्यानंतर काय करा, राईट द फायनल ड्राफ्ट. नंतर तुमची फायनल समरी काय करा, तयार करा. हिअर ऑन पेज नंबर 138 यू विल अंडरस्टँड or you will see that summary and learning disability handle with care. हे त्या पॅसेजला काय दिलंय त्यांनी, समरी रायटिंगला टायटल दिलंय. म्हणजे हे जे दिस पॅसेज गिवन ऑन पेज नंबर 136 and 137, त्याची मेन आयडिया काय आहे, लर्निंग डिसॅबिलिटी अँड हँडल विथ केअर, ते त्यांनी तिथं दिलेलं आहे. अँड दे हॅव गिव्हन यू आन्सर ऑल्सो. We don't have that much time to read the passage, understand the passage. So on page number 136, 137, passage is given. On page number 138, the answer or summary of that passage is given for your practice. Okay, understand the steps. Read the article twice. 2 वेळा वाचायचं. Asking questions about the purpose of writing. त्याच्याविषयी स्वतःला प्रश्न विचारा, तयार करा. Identify the main idea ओळखा. Write the first draft, rough draft लिहा. रिवाइज युअर फर्स्ट ड्राफ्ट, तो परत वाचा, एडिट इट, करेक्शन करा अँड देन राईट द फायनल ड्राफ्ट. देन वन मोर पॉइंट विल डिस्कस, टुडेज लास्ट पॉइंट, हाऊ टू राईट समरी. देन व्हॉट यू हॅव टू डू. समरी रायटिंग इज अ रायटिंग स्किल, इट नीड्स प्रॅक्टिस. तुम्हाला मी सांगितले की वी कॅनॉट लर्न इट विदिन 1 day, 2 days or 1 month or 2 months. इट नीड्स प्रॅक्टिस. जसं जसं तुम्ही पुढे जाल प्रॅक्टिस कराल तशी. अँड समरी रायटिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन स्पीकिंग एज वेल एज रायटिंग. इफ यू वॉन्ट टू बी अ ग्रेट पर्सन, यू मस्ट मास्टर द स्किल ऑफ समरायझिंग. टेक अ स्मॉल पॅसेज इनिशियली. हाऊ विल यू प्रॅक्टिस. तुम्ही स्वतः प्रॅक्टिस कशी कराल विदाउट एक्झाम ऑर एनिथिंग. टेक अ स्मॉल पॅसेज इनिशियली. सुरुवातीला एक छोटा पॅसेज घ्या. रीड इट केअरफुली, कॅल्क्युलेट द वर्ड्स. तो पॅसेज व्यवस्थित वाचा. कॅल्क्युलेट द वर्ड्स, काउंट द वर्ड्स, हाऊ मेनी वर्ड्स आर देअर इन द पॅसेज. Try to reduce each sentence without losing its sense. First of all, how will you practice? Try to reduce each sentence. प्रत्येक सेंटेन्स कमी करायचा प्रयत्न करा without losing its sense. पण त्यातला अर्थ कमी होता कामा नाही. Remove examples and illustrations if any. आणि जर पॅसेज मध्ये काही एक्झाम्पल्स, उदाहरणं असतील, इलस्ट्रेशन, स्पष्टीकरण असेल, तर ते काय करा, रिमूव्ह इट, काढून टाका. अवॉइड रिपीटेड अँड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन. एखादी इन्फॉर्मेशन जर रिपीट झाली असेल तर ती अवॉइड करा, टाळा. अननेसेसरी. यूज सिंपल सेंटेन्सेस. साधी साधी छोटी वाक्य वापरा. यूज 1 word फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स वेअर एव्हर पॉसिबल. बघा इथं आपल्याला दिलेलं आहे, शक्य. यूज 1 word फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फॉर एक्झाम्पल, द पर्सन हू लीड्स इंडिया. त्याच्याऐवजी काय म्हणलेलं आहे आपण, इंडियाज कॅप्टन. असे तुमच्या रोजच्या जीवनात बरेच वर्ड्स असतात बघा. सो द पर्सन हू लीड्स इंडिया, त्याच्याऐवजी शॉर्ट मध्ये काय केलं, इंडियाज कॅप्टन. देन सर्च द कीवर्ड्स अँड जॉईन देम विथ रेलेव्हंट वर्ड्स. रिड्यूस द पॅसेज अप टू 1/3. सर्च द कीवर्ड्स, त्यातले महत्वाचे वर्ड्स, कीवर्ड्स, इम्पॉर्टंट वर्ड्स, अँड जॉईन देम
विथ द रेलेव्हंट वर्ड्स, आणि रेलेव्हंट म्हणजे योग्य शब्दांनी ते काय करा, एकमेकांना जॉईन करा, आणि रिड्यूस द पॅसेज अप टू 1/3, आणि त्या पॅसेजचे रूपांतर कशात करा, 1/3 मध्ये. आता व्होकॅब्युलरी एड, हे काही वर्ड्स आहेत विच आर व्हेरी युजफुल फॉर अवर, विच कॅन बी युजफुल. तुमच्या पद्धतीने तुम्ही हे वर्ड्स वापरू शकता. तुम्ही काय म्हणू शकता, द ऑथर, ऑथर म्हणजे रायटर, टेल्स अस अबाउट, असं वाक्य तुम्ही तयार करू शकता. द ऑथर ॲझ्युम्स, प्रोव्हाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट. वेन यू आर रायटिंग इट इन युअर वर्ड्स, तुमच्या शब्दात लिहिताना हे काही सेंटेन्सेस आहेत किंवा हे काही हिंट्स आहेत, ह्या तुम्हाला उपयोगी पडू शकतात. किंवा इन द टेक्स्ट, तुम्हाला जर पॅसेज विषय लिहायचे असेल तर इन द टेक्स्ट वी कॅन रीड, इट सेज दॅट, असे वर्ड्स तुम्ही वापरू शकता. ओके, आय होप यू हॅव अंडरस्टूड this topic of summary writing. In our next lecture or tomorrow we'll start with brainstorming activities. Do practice summary at home. It is very important, not only for getting good marks in 12th English but for your career development also and in your future also. Thank you very much.